میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے، وہ ایسے مرضوں کے میں کہتا ہوں کہ موت بھی جو ہے وہ ایک آسان حل ہے۔ یہ بیماریوں میں مبتلا رہنا اور ان سے بھی سبق نہ سیکھنا۔ لامی کتاب جو کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر الہام ہوئی ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 470 صفحہ نمبر 471۔ یہ دو زرد چادریں جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جی وعلیکم السلام، حضور والا شام تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حبیب بھائی دیاں بریکاں کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بریکاں کوئی نہیں، اللہ تو انجی شاد باد رکھے۔ میں غور کیتا وے کہ وہ بندہ جڑا وے کوئی بندہ وچ اگر حبیب صاحب نو تھوڑا جا روکے یا مطلب کہ حبیب صاحب نو ساہ دوانا چاہے، حبیب صاحب کہنے نہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہوں نہیں سارے چپ ہو جاؤ، میں اکلا ہی کر وہ آپ ہی آندے ہوندے میرے حوالے دے وچ نہ آیا کرو، نہیں تے میں تھلے دے دیں۔ میں حالانکہ اسی وہ لوگ ہاں کہ اسی بسا اوقات ذہن دے وچ خیال ہوندا کہ یار کوئی وچ بول پوے سانو تھوڑا ساہ آ جائے۔ حبیب صاحب تے نہ بھائی وہ آندے پیچھے کریڈٹ انہاں جاندا۔ اچھا یہ فیس بک کی میری جو آئی ڈی ہے مفتی مبشر شاہ، اس کے اوپر ایک پوسٹ لگائی میں نے کہ کیا واقع ہی مرزا قادیانی زانی تھا، اور اس کے نیچے کومنٹ کچھ آئے ہیں وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ کومنٹ ہے وسیم احمد قادیانی مربی صاحب کا کومنٹ ہے، کہتے ہیں جس کی ماں زانی ہوگی اس کو دوسرے کیسے اچھے نظر آئیں گے۔ اچھا میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کومنٹوں کے جواب دوں یا کومنٹ پڑھنے کا بھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا۔ میری ایک پوسٹ کے اوپر سینکڑوں کومنٹس ہوتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ آج ویسے میرا دل کیا ہے کہ میں ان کومنٹس کا آپریشن کروں آن لائن، اور یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ایک چیز آ جائے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ قادیانیوں سے، چونکہ یہ ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی جائے گی، یوٹیوب پر بھی جائے گی، تو وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میری پوسٹ 19 گھنٹے پہلے کی ہے، تو آج ڈیٹ ہے 8 جنوری اور صبح کے 6:30 کا ٹائم ہوا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ پوسٹ کب لگی ہوگی۔ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ٹپ کروں۔ میں ایک ڈیبیٹر آدمی ہوں، آمنے سامنے کی ڈیبیٹ کا قائل ہوں۔ جس قادیانی کو کوئی تکلیف ہو وہ میرے سامنے آئے، سامنے آ کے بات کرے۔ دیکھو ہم ٹک ٹاک کے اوپر بھی لائیو آتے ہیں، یوٹیوب کے اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی لائیو آتے ہیں، اسی فیس بک کے اوپر بھی لائیو آتے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ ہماری لائیو براڈ کاسٹ چلتی ہے۔ اب یوٹیوب کے اوپر بھی یا ٹویٹر پر بھی یا انسٹاگرام کے اوپر کومنٹس آتے ہیں بہت زیادہ۔ اب میرے پاس نہیں ہے اتنا وقت کہ میں کومنٹوں کے جواب دوں۔ جب ایک ہم نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے کہ جس کو کوئی پرابلم ہے آمنے سامنے آ کے بات کرو۔ کبھی کسی قادیانی کو میں نے روکا ہو کہ نہیں تمہارے ساتھ میں نے ڈیبیٹ نہیں کرنی؟ کوئی ایک کدی 25-26 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی بتا دو کہ کبھی میں نے روکا ہو؟ اگر تم سچے ہو سامنے آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ سامنے آ کے بات کرو، جو دلائل ہیں وہ آؤ رکھو سامنے، ہم تمہارے دلائل سنتے ہیں، تم ہمارے دلائل سنو، تو بات کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کی ماں زانی ہوگی اس کو دوسرے کیسے اچھے نظر آئیں گے۔ تو میں نے جو مرزا قادیانی کو زانی ثابت کیا، میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر۔
اور اس کے اندر تمہاری قادیانی کتابوں کے دلائل دے کے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی زانی تھا. لیکن جو تم کہہ رہے ہو تم بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہو اور گالی دے رہے ہو. میری طرف سے گالی نہیں ہے، میری طرف سے ہے دلیل، اور جو بات دلیل سے کی جاتی ہے وہ گالی نہیں ہوتی، وہ الزام نہیں ہوتا. الزام اور گالی وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے ہوتا ہے. تو یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. پہلا طریقہ واردات یہ ہے کہ ٹپ ٹپ کریں گے، آمنے سامنے آ کے بات نہیں کریں گے. دوسرا ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو گالیاں دیتے ہیں اور نعرے یہ لگاتے ہیں کہ جناب لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ہم تو پیار کرنے والے ہیں سب سے، نفرت تو کرتے ہی نہیں ہم. تو یہ ہے ان کا جناب تصویر کا دوسرا رخ کہ گالیاں دینا. اور یہ ہے ان کی تبلیغ. جو وہ مرزا قادیانی کہتا تھا نا میرے اوپر شیطانی وہی نازل ہوئی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ ہے تبلیغ، وہ دنیا کے کناروں تک جو پہنچ رہی ہے. اور جو مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیرے فرقے کو اتنا عروج دوں گا کہ تیرے فرقے کے جو لوگ ہیں وہ دلائل کے ذریعے اور اپنے نشانوں کے ذریعے مخالفین کا منہ بند کر دیں گے. تو یہ قادیانی ہیں جو منہ بند کرنے والے، گالیاں نکال کے الزام لگا کے یہ منہ بند کر رہے ہیں. اگلا کمنٹ، بہت جلد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جھوٹ بولنے والوں کی خیر نہیں ہوگی. یہ صفا غالباً کوئی لجنا ہے اس کا کمنٹ ہے. ہاں بالکل حاضر تو ہونا ہے، لیکن ابھی دنیا کا کیا کرنا ہے؟ زنا تو مرزا قادیانی دنیا میں کرتا رہا نا، تو جواب دنیا میں تو دینا پڑے گا نا لوگوں کو. وہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی زانی ہے. وہ آخرت تو بعد میں جب دیکھیں گے تو آپ بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے. لیکن ابھی دنیا کا کیا کرنا؟ زنا کاری دنیا میں ہو رہی ہے اور کوئی پوچھ لے کہ ہاں جی اس کا جواب دو، نہیں وہ آخرت میں دیکھیں گے. یہ کون سا طریقہ کار ہے جی؟ شرابے مرزا قادیانی دنیا میں پی رہا ہے، کوئی پوچھ لے کہ اس کا جواب دو، نہیں وہ آخرت میں دیکھیں. تو پھر یہ مسیحیت کے بھی دعوے آخرت میں کرنے تھے نا، جا کے نبوت کے دعوے اپنے آخرت میں کرنے تھے نا، وہ دنیا میں کیوں کیے جی؟ اچھا جی، آگے کہتے ہیں یہ محمد عارف صاحب کا کمنٹ ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس مکروہ شکل ملا کی باتیں بھی نہایت مکروہ ہیں. کس ڈٹھائی سے یہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور پاک باز انسان پر حملے کر رہا ہے. ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں. عوام الناس کیسے کیسے نمونوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں. بلے بلے بھائی بلے، بلے بھائی بلے، کیا بات. یہ ہے قادیانیت، یہ ہے قادیانیت. دلائل ان کو دکھا دو گے، دلائل دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیں گے. وہ کبوتر کی طرح جب وہ بلی کو آتے دیکھ کے نا آنکھیں بند کر لیتے کہ میں بچ جاؤں گا. یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی مخلوق ہے قادیانی. میں اپنی شکل کے اوپر کوئی دفاع نہیں کروں گا کہ مکروہ شکل کوئی نہیں، شکلیں اللہ کی بنائی ہیں، نہ ہی تو ہم نے کبھی مرزا قادیانی کی شکل پر بھی کبھی تان نہیں کیا. شکلیں اللہ کی وہ جیسی بھی ہیں. تو چلو بہرحال اس کو ہم سکپ کرتے. آگے کہتے ہیں کس ڈٹھائی سے خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور پاک باز انسان پر حملے کر رہا ہے. مرزا قادیانی پاکیزہ تھا، پاک باز تھا. جاؤ قادیانیت کو چیلنج ہے، اس کی پاک بازی کا کوئی ایک نمونہ دکھا دو، انعام لے لو ہم سے، کوئی ایک. لیکن شرط یہ ہے میرے سامنے ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، ٹپ نہیں.
क्या ये पाकबाजी है, ज़िनाकारियां करना, रंडी बाजियां करना? अभी तो मेरी किताब आ रही है इसके ऊपर, मुफस्सल किताब, मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी। उस किताब के अंदर मैंने तकरीबन 70-80 के करीब हवाला जात दिए, असल किताबों के स्कैन लगाए, जिसके अंदर क्या है, मिर्जा कादियानी हीरा मंडी में जाता है, वहां रहता है, वहां बैतें करता है, कंजरियों के नाच देखता है, नोट फेंकता है उनके ऊपर, जफ्फियां लगाता है, पपियां लेता है उनकी, उनके साथ ज़िनाकारियां करता है, उनसे तालीम हासिल करता है, रंडियों से, गश्तियों से, शराब नोशियां चल रही हैं, ज़िनाकारियां चल रही हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है और दलील से बात की है, कादियानी किताबों से बात की है, अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं। मैं पहले बता चुका हूं, इल्जाम उसको कहते हैं जो बगैर दलील के होता है, जब दलील दे दी जाए फिर वो इल्जाम नहीं रहता। पाकबाज है, बरगजीदा, ये है बरगजीदगी, ज़िनाकारियां करना, रंडीबाजी करना, शराबें पीना, ये है बरगजीदगी, ये है बुजुर्गी। ये म्यार है तुम्हारे नजदीक बुजुर्गी का, बरगजीदगी का और पाकबाजी का, ये म्यार है? अच्छा जी, जरा भी खुदा का खौफ नहीं। अच्छा, हम मिर्जे की जना का जिक्र करें तो तुम हमें ताना दो खुदा के खौफ का, और जो ज़िनाकारियां करता रहा है उसको कोई खुदा का खौफ नहीं है। हम सिर्फ बताने के मुजरम हो गए कि बताया क्यों है जी, ये हमारी किताबों से निकाल के तुमने दिखाया क्यों है लोगों को, हम मुजरम हो गए हैं और हमें तुम खौफ दिला रहे हो, और जो तुम्हारी माओ के साथ ज़िना करता रहा है उसको कोई खौफ नहीं, उसके लिए खौफ के दरवाजे बंद हो गए, उसके लिए जायज हो गए। जो वो लिखा हुआ है खुतबाते महमूद के अंदर और अल फजल के अंदर कि हजरत मसीह मौद भी वली अल्लाह थे, और वली अल्लाह भी कभी कभार ज़िना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार ज़िना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? ये है म्यार तुम्हारे नजदीक मसीहियत का, नबूवत का, वलायत का, बरगजीदगी का, पाकबाजी का, ये म्यार है। आगे कहते हैं कैसे कैसे नमूनों की अंधी तकलीद करते हैं। हाँ, नहीं, अंधी तकलीद नहीं तुम्हें हम कह रहे, हम तुम्हें ये सिर्फ कहते हैं अपनी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें। मौलवी की बात ना मानो, मौलवी झूठ बोलता है, ठीक है, कोई बात, मेरी किताबों को ना पढ़ो। मैं तुम्हें नहीं कहता मेरी किताबें पढ़ो, मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता मेरे चैनल को देखो, मेरी वीडियोस को देखो, मेरी पोस्टों को देखो, मैं तुम्हें यह नहीं कहता, कतन नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूं मिर्जे की किताबों को पढ़ो, हकायक तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पढ़ते क्यों नहीं हो मिर्जे की किताबें? वो खुद कहता है मेरी किताबें पढ़ने से, मेरी किताबें को सारे मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, लेकिन रंडी के बच्चे मेरी किताबों को कौन नहीं मानते, ना ही पढ़ते, वो खुद कहते हैं। अब बता लो, फैसला तुम कर लो, रंडी का बच्चा कौन है मिर्जे के बकौल? वो हम हैं कि तुम हो? हम तो पढ़ते हैं, हम तो किताबों से नफा भी उठा रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे कादियानी किताबों के अंदर गुजरते हैं, फैसला तुम कर लो, कौन नहीं मानता और कौन मिर्जे की किताबों से नफा नहीं उठाता। अच्छा जी, ये एक कमेंट था कादियानी मुरब्बी आरफ साहब का। कादियानी मुरब्बी आरफ साहब के कमेंटों की लाइन लगा दी है, टिप 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 टिप। अब ये तो सिर्फ एक कमेंट का मैंने जवाब दिया है, तो इतने सारे भाई, इतना दिमाग मेरे को कोई नहीं है। सामने आके बजो भाई मुरब्बी जी, सामने गल करो मेरे नाल सामने। अच्छा जी, ये एक कादियानी मुरब्बी साहब अदरीस अख्तर साहब कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ गालियां निकालने में पेश पेश है ये मौलवी,
और तो इनको कुछ आता जाता नहीं। अच्छा, ये गाली है? आईना दिखाना गाली होता है? तुम्हारी किताबें दिखाना गाली होता है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो मुरब्बी जी कि कादियानी किताबें गालियां हैं? मैं तो कादियानी किताबें दिखाता हूं। क्या कादियानी किताब दिखाना गाली है? ओ कादियानी मुरब्बी जी, अच्छा कदी सामने आओ ना जी, काल ते आओ ना जी, चढ़ो काल ते तुहानू फिर दसीए लाहौर किन्ने सेंटीमीटर ते वे। नेड़े लगो ना जरा, थोड़ा जिहा नेड़े लगो। टिप टिप करन नाल नहीं जे मिरदे ने तुहाडे ने सच्चा होना। अच्छा जी, बड़े कमेंट हो गए। अच्छा जी, हाँ ये अहमद हसनी जानूई पता नहीं की लिखे है। ये मुरब्बी साहब कह रहे हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। सब मिलकर कहो, बिल्कुल जी सब मिलकर कहो, मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब पे लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। सारे करो सब भाई, बोले सारे उन्होंने लानत ख्वाहिश की थी बेशुमार, मुरब्बी जी ने। लानत मिर्ज़े ते लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, बेशुमार, मिर्जे पर लानत लानत बेशुमार, बेशुमार, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश की है करोड़ा लानत कि झूठों के मिर्जे ऊपर पर, लानत डाले जी। झूठों पर फैमिली लानत। पैक लानत सर, फैमिली पैक लानत। अच्छा जी, आगे परवेज बलोच साहब, एक ही कमेंट है, मोची वेखी जाएगी, नप दियो मोची तरहान कह के निकलन दी करो, बस रुकना नहीं है। हैं? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਰਗੜ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੋਚੀ ਤਰਹਾਨ ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਰਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ। अच्छा जी, बाबा जीमू साहब का देनी मुरब्बी साहब में कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही भौंकते मुर्दार खोते दीन फरोश मुल्ला। हेलो, हुन पता चला इनू कहंदे जी तबलीग, है जी तबलीग, हुन पता चले वेख्या जी, इनू नाले कहंदे जी तबलीग। कादियानी बड़ियां ढींगा मारदे ने, मुफ्ती मुबशर नाल असीं कीती मुनादरा कीता, ओनू असीं बड़ी यारी नंगा कीता, बड़ी यारी जवाब दित्ते ने असीं, बड़ा असीं बड़ा जलील कीता असीं मुफ्ती मुबशर नू, बड़ा ऐ जे दलील। हुन पता चला जे ऐ जे मुनादरे हुंदे जे कादियानियां। अच्छा जी, अच्छा जी, अग्गे की हुंदा पिया जी? तस्लीम गन्नई साहब कादियानी मुरब्बी साहब, ये मौलवी लगता कोई मदरसे में बुरी तरह कुचला गया है। वाह बल्ले बल्ले यार, मैनू ना फिर किताबां अपनियां खोलनियां पैणियां ही ने। हैं दसां तुहानू मदरसियां दे विच किहड़े मौलवी कुचले जांदे ने, कुचले मदरसा है। किताब एक मेरी आई है, कादियानी बच्चेबाजी, कादियानी मदरसियां दे अहवाल मैं इहदे विच लिखे ने कि कादियानी किंज अपने मदरसियां दे बच्चियां नू चोददे ने। पढ़ लिया जे करी। अच्छा अच्छा जी, नासिर शाह कादियानी मुरब्बी साहब कमेंट कर रहे, शायद तुम्हारी मां से भी किया होगा। नहीं, साडियां मामा केड़ियां भाई कादियानी सन, साडियां मामा असी सैयदजादे लोग हाँ। हाँ जी, औलादे अली हैं, समझ आई कि नहीं, नस्ली औलादे अली। ते साडियां मामा ते दादियां नानियां चाचियां ते किसे च कोई दूर दूर तक भी कोई कादियानी नहीं रहा। मावा ते तुहाडियां सन जिन्हां नाल कभी कभार ज़ना करदा सी, मेरियां ते नहीं सन।
ਯਾਦ ਕਬੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀ ਕਬਾਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਬੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो ये जी कमेंट कुछ कमेंट मैंने सुनाए हैं, लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। तो और ये देखो अब 106 कमेंट हैं ये नीचे वाली पोस्ट में। हाँ जी, इस तरीके से हर पोस्ट के ऊपर 50 60 70 हैं। अब इतने कमेंट पढ़ने की मुझे तो नहीं है भाई, इतना ना ही फुर्सत है ना ही जवाब देने की फुर्सत है। तो जिस कादियानी को कोई तकलीफ हो सामने आके बात करे भाई, डिबेट करे मेरे साथ। हाँ, लाओ जरा अखाड़ा लाओ ना, निकलो मैदान च, कीजिए हिम्मत करो ना कादियानियों, कीजिए, डरते क्यों? वो आज ना ये जो कल दिन गुजरा है, बराड़ थी अहमद अली की बराड़, उधर कादियानी 5-6 बैठे हैं, आमिर नजीर भाई बैठे हैं। मैं चुप करके सुनता रहा। जनाब उधर इजराए नबूवत पे बातें हो रही हैं, नबी आना है कि जाना है, आना है भी है कि नहीं। मैं सुनी गया चुप करके तसल्ली नाल। नबूवत दी किस्मां दे उत्ते गुफ्तगू हो रही है। मैं कि यार कादियानी करते की ने भाई। मैं झट थोड़ा जिहा बोलण दी कोशिश करां ते विचों कादियानी बोल पवे, मैनूं चुप करा देण। मैं कि यार ये ते पढ़ाई नहीं दिंदे पे। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਾਦੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। मैं क्या मुबशर शाह तेरी इस किताब का मुल पै गया। आय हाय, फजूल नहीं गई तेरी किताब, मुल पै गए हैं। दुश्मन भी जड़ा है ना, दुश्मन भी ओदे अफवाना च अग लग गई है इस किताब दे हैं। क्या बात। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो से मैं तुहाडा करदा की वेंदे जाओ, बस वेंदे जाओ। ते हबीब साहब दी बड़ी ख्वाहिश सी कि कोई नवा रिसाला नहीं हुंदा पिया। ते हबीब साहब दी भी ख्वाहिश भाई असीं रद्द नहीं करनी, बड़े प्यारे साडे ने ते इन्हां नूं ते खुश रखना। हबीब साहब राती फिर रिसाला आया वे, मिर्जा कादियानी मसीह ना मर्द। जबरदस्त जी, ओए होए होए, माशाअल्लाह। मसीह ना मर्द है। ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, 7 ਹਵਾਲੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਮਰਦੀ ਹੋਏ, ਖੁਸਰਾਈ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਿਜੜਾਈ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਿਜੜਾਈ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਿਜੜਾਈ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਸਰਾਈ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਖੁਸਰਾਈ ਹੋਏ। हबीब साहब ठीक है, खुश हो गए हो? अल्लाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। ते हुन च पवाना किन्ना मेरा साला है भी तो एक बंदा भाई जल्दी जल्दी WhatsApp ते राबता करो भाई, राबता करो है साला च पवाना जे। हां एवें नहीं एक और आंदे जे मिनट मार लो भाई, WhatsApp ते राबता करो हुने। एक और कहन दे जे फिंगर फ्रेंड हैं की कहंदे ने पे फिंगर फ्रेंड साला छुपाना है, फिंगर फ्रेंड। मैं हजूरो एक ना कादी यार दे नाम रखिया है कि मिर्जे कादियानी दा फिंगर फ्रेंड सी ਉਹ। ਉਂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ
ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਦਨੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਸਕੋਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਬੁਲ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਜਲਦੀ ਸੱਦੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਰਾੜ ਵੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੋਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ। ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਬਲੀਗ ਸਕਦੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ- ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਫਾਲੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਿਫ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਝ ਝੂਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪੜਿਆ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਓ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੁੰਨੀਆਂ, ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂ, ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ? ਅਬਾਸ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੀ ਝੂਠੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ?
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਫਿਰ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰ ਪਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਨ ਤੇ 14ਵੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੰਜਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ, ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਬੋਂਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਜ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਮਰਵਾਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀੜਾ ਚੁਲਬੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਸਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਾਣ ਮਰਵਾਣਾ ਸਿਫਾਤੇ ਮਹਮੂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਮਰਵਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਫਾਤੇ ਮਹਮੂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਮਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਵਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਲਾਈਵ ਇੰਜ ਕਾਲ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਔਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਸਕੈਂਡਲ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਯਾਰ ਟਾਈਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਦ ਜੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਆਂਦੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਗਫੂਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਚਾ ਫੂਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਸੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੋਚੀ ਸਾਹਿਬ ਛਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਮੁਫੱਸਲ ਮੋਚੀ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਔਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਸਕੈਂਡਲ। ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਮਰ ਜਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈ? ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੌੜੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਕੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ। ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੋਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਆਹੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ। ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਲਊਨ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਦੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਗਾਂਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੂਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਹਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੈ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਓਏ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਂਡੂ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਐਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85, ਉਹਦਾ ਪਛਵਾੜਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਥੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੰਬੀ ਟੁੰਗ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਦੇ ਰਗੜੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਦੇ रगड़े ते रगड़ा मुफ्ती इन सारे इल्जामात को, इन सारी बातों को दिल से कबूल करती है। ये वो नस्ल है
जो जिसमें इन बातों पे कोई मसला नहीं, उसको ये मसला है कितनी बार करवाई है तो कितनी बार नहीं कराई, सारी पिछली बातें वो भूल गया। तो ये सारे लोग असल में इन बातों को कबूल करते हैं दिल से, ये समझना चाहिए। ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਣੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਬੀ ਚਾਰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਜਾਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ। ये कौन बराबर से कौन बैठा हुआ है जो तुम्हें बार बार बता के सवाल भेज रहा है? उसको डायरेक्ट खुद ही भेज दो, उसको डायरेक्ट खुद ही भेज दो। जो बराबर में चचा बैठाया हुआ है जो तुम्हें सवाल बता रहा है, कानों में वसवसे डाल रहा है तुम्हारे, उसको खुद ही भेज दो डायरेक्ट। अभी जड़ा ਬਦਤਰੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? सूअर दे बंदर मैं देख रहे हैं आजकल, सूअर दे बंदर तुम्हारी शक्ल बंदर ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। बंदर के सूअर 15 सूरों की जमात। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂ हजरत साहब बंदर तो एक गल मैनू भी याद आई है तेरी शक्ल होती है यार, यकीन कर ਇਹ ਵੇ ਲੈ, ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ सही एक बंदर दे सूअर जमीन के ऊपर बंदर और सूअर। अच्छा टाइगर भाई एक सवाल पूछूं आपसे? जमीन पे बदतरीन कौम होगी टाइगर भाई, बंदर और बाकी तमाम सॉरी बाकी तमाम खामोश रहे, 2 मिनट जरा चले गए यार, इस कुत्ते को भाई ना बोलो। नहीं आपको कह रहा हूँ मैं, दूसरे जरा साथी खामोश रहे क्योंकि इनकी कादियानी आए ना, कादियानी आए सारे अपने भाई माइक म्यूट कर ले, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में माइक ना खुला करे प्लीज। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। चल टाइगर उत्ते आए, टाइगर उत्ते आ, हिम्मत कर। बंदर और सूअर ਦੀ ਜਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਓ ਜਲਾਓ ਨੇ। जी ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਗੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਠਾ ਟਟੋਲਦਾ ਰਵੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਜ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਦੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪਿੱਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਡੂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਡੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਂਡੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਰਾਏ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲੀਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਕਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਘੱਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ?
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਨਦੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਠੇ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਵੇ ਚ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ਫ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇਂ ਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਪੇੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਾਸ਼ਫ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਹੈ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਝੂਠੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬੋਂਡੂ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਾਂਗਾ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਹਫੁਜ਼ੇ ਗਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कैसा जज किया तुसी मुफ्ती साहब? माशाल्लाह तुसी मुझे कैसा जज किया? गांडे कादियानी करना है। कादियानिया दा तुसी मुझे जेड़ा मुहब्बत बना दिता है। माशाल्लाह तुसी मुफ्ती साहब तुसी सोहना जज किया। ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ तुसी इस्लाम दे मुताबिक माशाल्लाह मेनू जज किया। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੌਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਦੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਨ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।